السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. نورانی قاعدہ کا سبق الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے اور تقریباً مکمل ہونے کو پہنچ رہا ہے انشاءاللہ. اور آج ہمارا یہ آخری سبق رہے گا، تختی نمبر 27 کا آخری سبق، لاسٹ ہمارا جو لیسن ہے، جو ہمارا چیپٹر ہے، چیپٹر نورانی قاعدہ کا 27 یعنی تختی نمبر 27. اس کو آج ہم پورے کے پورے انٹائرلی کمپلیٹ کریں گے پورے طور پر. ٹھیک، تو سب سے پہلے نورانی قاعدہ کھول کے رکھیے. تختی نمبر 27 اجرائے قواعد. فرسٹ آف آل پلیز یو اوپن یور بک نورانی قاعدہ چیپٹر 27. The name of chapter 27 is اجرائے قواعد. So today we will complete our chapter inshallah. We will entirely complete this chapter today inshallah. تو بہرحال آپ سب بچوں نے نورانی قاعدہ کھول کے رکھ دیا ہوگا. چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ میں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا. ٹھیک، وقیل مراق. آج ہم یہاں سے پڑھیں گے. الست بربکم. چونکہ دیکھو طوا ہے نا، جیسے طوا وقف مطلق کی علامت، ہم پہلے ہی پڑھ چکے. علامت وقف میں طوا وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر رکنا چاہیے. ٹھیک، حمزہ زبر آ، لام سین زبر لس، الس، تاپشتو، الستو، بازر بی، الستو بی، رابا زبر رب، بازر بی، الستو برب، کاف میم پیش کم، الستو بربکم. اس میں اجرا اتنا تو ہے ہی نہیں، خاص اس میں جو سارا پڑا ہوا ہے تو اس میں اجرا کرنے کی رپیٹ ضرورت نہیں ہے. قالوا بلا، قافلز اور قا، لام واپس لو، قالوا، باز اور با، قالوا با، لام کھڑا زبر لا، قالوا بلا. اب قالوا بلا کا جو یا ہے یہ لکھا جاتا پڑھا نہیں جاتا ہے، تو قالوا بلا کے بعد ہے جیم. دیکھو طوا پر ہم رکتے ہیں، طوا وقف مطلق کی علامت ہے. جیم پر بھی رکتے ہیں، جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر بھی رکنا چاہیے. قالوا بلا شہدنا ان تقولوا، شین زبر شا، ہا دال زیر ہد، شاہد، نون الف مد زبر نا، شہدنا، حمزہ نون زبر ان، شہدنا ان، تا زبر تا، شہدنا ان تا، قاف واپس قو، شہدنا ان تقو، لام واپس لو، شہدنا ان تقولو. اس کا ذرا اجرا کریں گے، اس میں ذرا قواعد آ رہے ہیں اس لیے. دال کے اوپر جزم دال حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے، اس لیے دال پر قلقلہ ہوگا. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو 2 ڈائی 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے. دیکھو یہاں اوپر ہے نا مد، اگر یہ مد نہیں بھی ہوتا پھر بھی مد منفصل ہوتا ہے. ٹھیک، اگر کہیں مد کا نشان نہیں ہوتا، یعنی مد کا سائن نہیں ہوتا ہے، پھر بھی ہمیں پتہ لگنا چاہیے یہاں کون سا مد ہوگا، بیکاز ہم نے قواعد پڑھ چکے ہیں. تو یہاں مد منفصل کیوں ہوگا؟ کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا. تو جب حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہوتا ہے تو الف کی شکل میں ہوتا ہے، تو وہاں ہمیشہ مد منفصل ہوتا ہے. ٹھیک، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا، یعنی نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے. باقی یہی واو ساکن سے پہلے پیش، اس لیے واو مدہ ہوگا. واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے. پڑھیے روانی. شہدنا ان تقولوا،
तक़ूलू का अलिफ लिखा था, पढ़ा नहीं जाता। इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मरज़िय्यह, हमज़ा रा ज़ेर इर, जीम ज़ेर जी, इरजी, ऐन या मद ज़ेर ई, इरजिई, हमज़ा ज़ेर ई, इरजिई, लाम खड़ा ज़बर ला, इरजिई इला, इला का या लिखा था, पढ़ा नहीं जाता। रबा ज़बर रब, बा ज़ेर बी, इरजिई इला रब्बी, काफ ज़ेर की, इरजिई इला रब्बिकी, रा ज़बर रा, इरजिई इला रब्बिकी रा। यहाँ पर ज़रा तजदीद मिट गया है, तो यहाँ पर तजदीद आ जाए, रोज़ सॉरी यहाँ पर तजदीद, ज़ाद ज़ेर ज़ी, राज़ी, वापस आए, इरजिई इला रब्बिकी राज़ी, या ज़बर या, इरजिई इला रब्बिकी राज़िया, ता मीम दो ज़बर तम, मीम रा ज़बर मर, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर। यहाँ पर तजदीद मिट गया, यहाँ पर तजदीद आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिट गया, यहाँ आना चाहिए ज़ादिया ज़ेर ज़ी, या ज़बर या, यहाँ ज़रा तजदीद मिसप्रिंट है, ज़ादिया ज़ेर ज़ी, या ज़बर या, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्यह। करे इजरा, रा साकिन से पहले ज़ेर आरजी है, देखो रा साकिन से पहले ज़ेर है, आप बोलोगे रा साकिन बारीक पड़ जाएगी, नहीं, रा साकिन से पहले ज़ेर तो है लेकिन ज़ेर आरजी है, मैंने रा के कायदे में पढ़ा है, यहाँ रा साकिन से पहले ज़ेर तो है लेकिन ज़ेर आरजी है, आरजी मतलब टेम्परेरी ज़ेर, इसलिए रा साकिन पुर पड़ी जाएगी, बारीक नहीं पड़ जाए। हाँ, अगर ज़ेर असली होती फिर पुर पड़ी जाती, जैसे उमिर तो मुनहमिर, लेकिन यहाँ ज़ेर आरजी है यानी टेम्परेरी ज़ेर, तो इसलिए यहाँ रा साकिन पुर पड़ी जाएगी। हर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में, इसलिए मद मुनफसिल होगा, मद मुनफसिल को 2 ढाई 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के, इसलिए इसे 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा की 2 चीज़ों में, पहली आवाज़, दूसरी कशिश यानी खींचना। रा मुतहरिक के ऊपर ज़बर, इसलिए रा मुतहरिक पुर पड़ी जाएगी। अलिफ से पहले ज़बर, इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। या दूसरा इजरा ये भी आ सकता है, अलिफ से पहले पुर हरफ है, इसलिए अलिफ भी पुर पढ़ा जाएगा। ता के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, 2 ज़बर की तनवीन के बाद हुरूफ यौमिन के 4 हरफों में से मीम है, इसलिए इदगाम नाक़िस होगा, यानी मिलाकर गुन्नाह के साथ पढ़िए। रा मुतारिक के ऊपर ज़बर, इसलिए रा मुतारिक पुर पड़ी जाएगी। गोल ता पर वक्फ करना हो तो वो हा साकिन बन जाता है, इसे वक्फ बिल इब्दाल कहते हैं। इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्यह, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फ़ादाल और फ़द का अलिफ लिखा पड़ा नहीं जाता है, क्योंकि अलिफ के बाद जब भी जज़म वाला हरफ आए फिर अलिफ पढ़ा नहीं जाता है। याद रखें, जब अलिफ का जज़म वाला हरफ आए फिर वही जज़म वाला हरफ पढ़ा जाता है, अलिफ पढ़ा नहीं जाता है। जैसे देखो यहाँ अलिफ के बाद जज़म वाला हरफ आए ना दाल, तो यहाँ अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, फ़ा सीधा दाल के साथ मिलेगा। फ़ादाल और फ़द, ख़ा पेश खु, फ़द खु, लाम या ज़ेर ली, फ़द खुली, फ़ा या ज़ेर फ़ी, फ़द खुली फ़ी, ऐन ज़ेर ई, फ़दखुली फ़ी, बा खड़ा ज़बर बा, फ़दखुली फ़ी इबा, दाल या ज़ेर दी, फ़दखुली फ़ी इबादी। दाल के ऊपर जज़म है, दाल हुरूफ़ कलकला के 5 हरफ, इसलिए दाल पर कलकला होगा। या साकिन से पहले ज़ेर, इसलिए या मद्दा होगा, या मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। बाकी यहाँ पर या इबादी, यहाँ पर भी या मद्दा ही होगा, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। फ़दखुली फ़ी इबादी,
वदखुली जन्नती, वाव दाल ज़बर वद, खा पेश खु, वद खु, वद का अलिफ लिखा पढ़ा नहीं जाता है। जिस तरह यहाँ फद का अलिफ लिखा था पढ़ा नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा कि जब अलिफ के बाद जज़म वाला हरफ आए फिर वहाँ पर अलिफ पढ़ा नहीं जाता है। तो जिस तरह फद पढ़ा फादल ज़र फद, इसी तरह यहाँ पर वादल ज़र वद, खा पेश खु, वद खु, लाम या ज़ेली, वदखुली, जीम नून ज़बर जन, नून ज़बर ना, वदखुली जन्ना, ताया ज़ेरती, वदखुली जन्नती। हाँ, इजरा वैसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इजरा आ जाएगा। चलिए रवानी पढ़िए। अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्यह फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा पूरा का पूरा एंटायरली नूरानी कायदा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अब हम नूरानी कायदा के बाद अब हम इंशाअल्लाह करेंगे स्टार्ट अम्पारा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा पूरा का पूरा नूरानी कायदा एंटायरली कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।